فصل تابستان بهترین زمان برای سیر و سیاحت در کوه‌ها و وادی‌های زیبای تاجیکستان به حساب رفته و سیاح امکانیت می‌دهد که با طبیعت زیبا، تاریخ قدیم و فرهنگ گوناگون شناس شود و خاطرات نادر به دست آورد. سیاحت راهی بهترین برای استراحت و فراغت و آموختن عنعنه‌های بی‌نظیر دیگر منطقه‌ها می‌باشد. یکی از موضع‌های ناتکرار سیاحی کولی کلان به حساب می‌رود که در دامنه کوه‌های فان جایگیر است. پس از مدتی کوتاه ما سیاحت نوبتی خود را به این گوشه بهشاسا آغاز می‌نماییم. هنگام آمادگی به راه، سیاحان دایر به تاریخ و اهمیت این کوه زیبا صحبت آراسته، خاطره‌های سفر قبلیشان و دیگر منظره‌های دلانگیز تاجیکستان را به یاد می‌آوردند. سفر ما به سمت موضع سیاحی کولی کلان شروع گردید و از هر گوشه‌ای که گذر می‌کردیم منظره‌های زیبا و جذاب پیش نظر می‌آمد. راه بلد باشد وابسته به تاریخ و حالت کنونی هر مکانی دیده شده معلومات جالب پیشنهاد می‌کرد. صلح و ثبات و استقلالیت برای سیاحان فضای امن و آسایش‌تر را فراهم می‌آورد تا آنها با آسانی طبیعت زیبا و میراث فرهنگی تاجیکستان را تماشا کنند. نقب استقلال یک نقب اتومبیلی در راه بین دوشنبه و خوجند بوده بیش از 5 کیلومتر درازی داشته در 75 کیلومتری شمالی دوشنبه واقع است. قبلا در فصل زمستان حرکت به مناطق شمالی تاجیکستان توسط عقبه انزاب برای 6 ماه بسته بود. سال 2006 نقب استقلال برای رفت و آمد به مناطق شمالی تاجیکستان به استفاده داده شد که این اقدام برای وسعت بخشیدن سمت سیاحی و رفت و آمد انتقال مال و محصولات از دوشنبه تا به ولایت سغد و جمهوری‌های هممرز و برعکس خیلی آسان گردید.
بعد از چند ساعت خط سیر به نقطه رسید که سفر ما از آنجا شروع می گردید و اینجا با نام پایگاه کوهنوردی و سیاحی ارتوج معروف است. سیاحان آمادگی خود را برای بدوباش یک شبانه روزی می گرفتند و با ذوق سیاحت و محبت به طبیعت به سمت آن موضع رفتند که خیمه هایشان را نصب کرده شب را در محیط آرام و زیبای طبیعت سپری کنند. برابر رسیدن به نقطه‌ای که برای شبگذرانی انتخاب گردیده بود، سیاحان میان خود آیید چگونه نصب کردن خیمه ها صحبت کرده بعداً به نصب آن آغاز کردند. سپس سیاحان ما به بازی والیبال مشغول گردیدند. مسئولان شرکت سیاحی امیرتور و همراه سیاحان از پس آماده نمودن خوراک شام شدند و با شادی و خرسندی خوراک را در محیط دوستانه و آرام آماده می نمودند. بعد آماده شدن همه کسا نشسته خوراک شام را با هم تناول نموده آیید طبیعت دلفریب این موضع سیاحی صحبت کردیم. سیاحان در تاریکی شب با شادی و دلگرمی رقص و بازی نموده فضای خاطرمان را برای خود و همدیگر ایجاد کردند. صبح صادق با روحیه بلند و خاطرات رنگین دیروزه سیاحان ما باز سفر خود را به سمت چند کوله که در کوههای فان جاگیر است آغاز کردند. آخرین نقطه سفر ما کوه کلان به حساب می رفت. ما یک گروه
гардишгарон бо роҳбаладии гурӯҳи Амиртур ба мавзеи кӯҳнавардии сайёҳии Артуҷ омадем. рӯзи аввал то ба ин ҷо расидем, шаб дар ин ҷо гузашт ва ин субҳ ният дорем ки то ба нуқтаи асосӣ, ба мавзеи асосии Кӯли Калон биравем. бояд гуфт ки Кӯли Калон ва ин мавзее ки алон мо дар ин ҷо қарор дорем яке аз ҷозибаҳои гардишгарӣ ва яке аз шигифтиҳои табиии кишвари мо ҳаст. мавзее аст ки барои табиатдӯстон, барои табиатгардон ҳамеша ҷойи ҷаззоб ва диданӣ будааст, чӣ барои сайёҳони дохилӣ ва чӣ сайёҳони хориҷӣ. қаблан аксу видеоҳои ин мавзеъро дида буданд ва бисёр мехостам ки ин ҷо биёям. хуб, имрӯз насиб шуд ки ҳамроҳи гурӯҳи гардишгарон, табиатгардон ба ин ҷо биём. дар ҳақиқат манзараҳояш бисёр дилфиреб, чашмнавоз ва мафтункунанда ҳаст. шумо дар ин ҷо як омезиши сангу ҷангалу дарёву ҳама чизро мебинед. ҳама аз зебоиҳои як табиатро мешавад дар ин ҷо дид. даъват мекунам аз ҳама табиатдӯстон ки ба ин мавзеъ биёянд ва фикр мекунам дар бештари кишварҳое ки сатҳи баланди туризм доранд, пеш аз ҳама туризми дохилии он кишварҳо рушд ёфтааст. яъне аввал мардуми маҳал, мардуми таҳҷоӣ ба он ҷозибаҳои гардишгарии худ эҳтиром мегузоранд, аз он ҷоҳо боздид мекунанд ки баъд он машҳур мешаваду барои хориҷиён ҳам баъд туристони хориҷӣ меоянд. фикр мекунам мардуми мо бояд бештар аз хонаҳошон берун биёянд ва бештар дар канори табиат бошанд. кишвари мо потенсиали бузурги экотуризмро дорад. табиатгардӣ дар кишвари мо беш аз оне ки ҳаст бояд рушд биёбад ва ҳамаи мо медонем Тоҷикистон кишвари кӯҳсор аст. бисёр мавзеъҳои бикру дастнохӯрда ҳам дорад ки шояд ҳама то ҳол надидаанд ва ман ташаккур мекунам аз шумо, аз ҳама кормандони расонаҳо ва блогерон ки ҳамин мавзеъҳоро сабт мекунанд, расонаиву ҳамагонӣ мекунанд. ин боис мешавад ки нафарони зиёде аз вуҷуди чунин як маконҳое огоҳ шаванд ва бештар ба ин ҷо биёянд. бинобар ин нақши расонаҳову блогерон дар шиносоӣ ва ташвиқи ин мавзеъҳо бисёр бисёр муассир аст. аввалин шуда кӯли ҷангалро дидан кардем ва дар атрофи он бо рангҳои пурҷило ва намуди нодири табиат рӯбарӯ шудем ки ҳар лаҳзаи он хотирмон буд. аммо он чизе ки сайёҳонро нигарон мекард ин буд ки маълумоти ҷуғрофӣ оиди кӯлҳое ки мо дидан кардем ба ғайр аз Кӯли Калон вуҷуд надошт. дар шафати кӯли ҷангал кӯлеро мушоҳида кардем ва яке аз сокинони ин минтақа ҳангоми суҳбат ба мо маълумот дод ки ин кӯл номгузорӣ нашудааст. чунин вазъ аз он давлат медиҳад ки минтақаро ҳанӯз ба таври зарурӣ наомӯхтаанд. хуб мешуд кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо дигар ниҳодҳои дахлдор ва мутахассисони соҳа мавзеи Кӯли Калонро пурратар омӯхта дар харитаи сайёҳӣ маълумоти муфассал пешниҳод намоянд. ин омил боис мешавад ки таваҷҷӯҳи сайёҳон ба минтақа бештар гардад.
баъдан роҳ пеш гирифтем ба самти кӯли сиёҳ ки дар миёни кӯҳҳои баланду манзараҳои дилфиреб ҷой гирифтааст ва ҳар қадам роҳро боз ҳам ҷолибу хотирмон мегардонд. мавзеи кӯли Калон аслан аз худи кӯли Калон, кӯли Ҷангал, кӯли Сиёҳ, кӯли Бибиҷонат, кӯли Душаха иборат аст. мавқеи ҷойгиришави мо аз сатҳи бар дар баландии 2800 метр воқеъ аст. албатта дар пеши мо Адамташ, Миралӣ, Қуллаи Мария, Тимиртау, Ташкентис, Рӯдакӣ ва Ағбаи Зиёрат аз мавқеи ҷойгиришавӣ дар назди кӯли Калон мо дида ва пайхас карда метавонем. солҳои охир пиромони муайян кардани чуқурии кӯлҳо аз марказ аз шаҳри Душанбе мутахассисон омаданд ва онҳо соли гузашта гуфтанд ки мо чуқурии ҳамин кӯлҳоро санҷида бароварда дар харита ҷой медиҳем. ҳамин хел худи мо намедонем ки чанд метр чуқурӣ дорад. дар қисми чапи кӯли Калон ҷойгиришавии кӯи Фулярид солҳои 1954 то соли 1959 дар он ҷо истеҳсоли фулярид ба роҳ монда шудааст. кӯли сиёҳ худ ба худ маънои онро дорад ки бобокалонои мо гуфтанд ки мисол ранги кӯли сиёҳ аст ва ба забони лаҳҷавӣ онро кӯли говкуша ҳам меноманд, лекин дар харита бештар бо кӯли сиёҳ ном баровар аст. сайёҳон баъд аз дидани кӯли сиёҳ роҳ ба самти кӯли Бибиҷанат пеш гирифтанд. ҳаво софу беғубор буд ва қадамҳои гурӯҳ бо завқу шодӣ ҳамоҳанг мешуд. миёни ҳам оиди зебогиҳои атроф ва кӯлҳои рангоранг суҳбат карда ба ваҷд меомаданд. таърихи кӯли Бибиҷон худ бо номи кампире дар ҳаминҷа гузаштагони мо хайма зада ба говҷӯшию молдорӣ машғул будагӣ, барои ҳамин ба номи ҳамон кампирак мондагӣ. аслан ҳамин номгузориҳо аз тарафи шаҳрвандони Федератсияи Русия дар вақт аз Иттиҳоди Шӯравӣ бисёрии онҳо номгузорӣ шудагӣ, мисол Адамташ, Миралӣ, Пикмария, барои он ки кӯҳнавардӣ машғул буданд, аз ҳисоби иттифоқҳои касаби Иттиҳоди Шӯравӣ баъзе пойгоҳӣ ташкил карда шуда буд. бинобар ҳамин ин мавзеъҳо бештар характери номи ҳамон асосӣ гирифтагӣ. дар хатсайри имрӯза моро яке аз мутахассисони соҳаи сайёҳӣ Неъматулло Акбар ҳамроҳӣ мекард, ки оиди чӣ гуна рушд додан ва зарфиятҳои ин соҳа маълумот дод.
потенциали сайёҳие ки дар кишвари мо ҳаст ба боварӣ гуфта мешавад ки дар бисёри кишварҳои дунё нест, бо он ки онҳо туристи зиёд доранд. барои ҳамин ман фикр мекунам ки сол то сол роҳҳо сохта мешаванд, таваҷҷӯҳи ҳукумат бештар аст ба роҳу инфрасохтор ва ҳамчунин расонаҳо ва шабакаҳои иҷтимоӣ сабаб мешаванд ки ин мавзӯъ бештар шинохта шаванд, муаррифӣ шаванд ва шароити будубоши туристон ҳам беҳтар шавад, то ин ки ҳамасола миллионҳо туризм аз тамоми гӯшаҳо канори дунё ба ин мавзеъ биёяд. як масъалаи дигар ин аст ки рушди туризм ё шумораи зиёди боздидкунандагон чӣ нафъ дорад, чӣ суд дорад. албатта туризм ҳам як бахши иқтисод аст. туризм яъне вориди пул ба як кишвар аст. дар баробари ин бояд туризм бо рушди устувор пеш биравад. яъне ҷиҳатҳои манфие ки дорад мисли партову ашғолу ин чизҳо бояд аз инҳо роҳгирӣ шавад. масъулиятшиносии гардишгарон ё табиатгардон ҳам бояд тарбият шавад, боло бардошта шавад, то ин ки ин мавзеъҳои хубу дастнохӯрдаи табииро ифлос накунанд. ҳар гурӯҳе ки меояд, ман имрӯз мушоҳида кардам дар ин гурӯҳ мо ки гардишгарон бо як масъулият ба табиат муносибат мекарданд. масалан дар фарҳанги ҷопониҳо як истилоҳ ҳаст сатояма, ё ин ки ҳамзистӣ бо табиат. ба бовари онҳо ҳамаи мо дар муносибат бо табиат бояд аз эҳтиёт кор бигирем. ҳар зиёну зараре ки аз тарафи одамон ба табиат расонида мешавад, оқибатҳои ногувор ба бор хоҳад овард. барои ҳамин туристон бояд ки ин мавзеъҳои зеборо ҳифз кунанд. ҳатто на ин ки дар ин ҷо партов накунанд, балки аз рӯи имкон агар дар ҷое бошад онҳоро ҷамъоварӣ кунанд ва аз замин бардоранд. گروه سیاحان راه پیش گرفتن به سمت نقطه آخرین خطسر امروزه ما که کولی کلان به حساب می رفت. به نظر من کشور ما پتانسیل بزرگی سیاحی دارد که بسیاری کشورها ندارند. حتی ژاپن با همان شمار زیادی بازدیدکنندگان و توریستانش نه همه موضع‌های اون کشور مثل کشور ما هست. خب من که در بسیاری کوه‌هاش و موضع‌هاش بودم و دیدم. چی فایده دارد؟ نخست می‌خواستم از فرصت‌هاش بگم، بعدتر از چالش‌ها و مشکلاتش بگم. نخست از فرصت امکاناتش باید بگم که خودی همین روز وقتی ما تو به این موضع رسیدیم در راه ماشین‌ها در چند جا ایستاد کردند، منع کردند و توریستان از مردم محلی نان و نمیدونم میوه و خوردنی میگرفتند و بالاخره در نقطه آخرم از خدمت اون مرکب‌های مردم محلی استفاده کردند که به این میگن community based tourism یا که CBT به شکل مخفف CBT میگن. یک بخش توریسم بسیار مهم است که با تاجیکی شاید توریسم عامه‌پسند ترجمه شود، یعنی توریسمی که در آن مردم محلی اشتراک میکنند و مردم محلی نفع میآورد. تا هر وقتی که توریسم به مردم محل نفع میآورد، فایده میآورد، اونا بیشتر هوسمند میشن برای حفظ همون یادگاری طبیعی یا فرهنگی یا تاریخی بیشتر تلاش میکنند. خب امروز ببینید که ما در چند موضع ایستادیم، از نانهای دستپخت و از میوه و از محصولات مردم تهجوی خریدیم. اونا هوسمند میشن که توریسم بیشتر باشد و فایده در نوبت خود فایده توریسم به مردم محل رسید. این هم یک بخش اقتصاد است. و حتی همین استفاده از
маркабҳои мардуми маҳаллӣ ки бори туристонро аз мавзеъҳои душворгузар оварда расонданд, ҳамон мардума то ҷое ташвиқ мекунад, дилгар мекунад ки як шуғле дошта бошанд, як даромаде дошта бошанд. яъне туризм бекориро аз байн мебарад, ҷои кор фароҳам мекунад. ҳатто ҳамон деҳқонон, ҳатто мардуми кишоварз ки дар нуқтаҳои дурдаст зиндагӣ мекунанд, ҳадди аққал аз ин хидмата ироа мекунанд, ин хадамотро ба туристон мерасонанд ва бар ивазаш як маблағ ба даст меоранд. ин хеле хуб аст. ман бисёр мехостам ки чӣ туристони дохилӣ ва чӣ хориҷӣ вақти тоҷикистон меоянд, аз хадамоту маҳсулоти мардуми таҳҷоӣ ҳатман истифода кунанд. на фақат аз маҳсулот, на фақат аз нақлиёте ки доранд, манзурам маркабошон, аз ҳунарҳои дастишон истифода кунанд. Handicraft ё ҳунарҳои маҳсулоти дастӣ ё ҳунарҳои дастӣ бояд бошад. дар ҷопон як барнома ҳаст, One Village, One Product. як рӯсто, як деҳа ва як маҳсулот. اون مردم محلی را تشویق میکند که شما محصولاتتان را به فروش بگذارید. توریست وقتی تاجیکستان میآید باید یک سوونیر، یک ارمغان، یک تحفه از همون صنایع دستی، از هنرهای دستی خریداری کند. اگر مردم محل، استوهای محلی به شکل ارمغان، اون طبقچه نمیدونم یا لختک، هر چیزی باشد یا سبد یا هر چیزی به شکل خرد، به شکل حتی سوونیر، به شکل مگنیت از این موضوع ها داشته باشند که در درآمدگاهی همون موضوع به فروش بگذارند و یک فروشگاه‌های باشد، من باور دارم که همه یادآوری از اون خریداری میکنند. بگذار به نظر ارزشش کمه تو بعد، اما وقتی که زیاد میگیرن البته به مردم تهجوی فایده میارد. حکومت جمهوری این ضرورت حس کرده بود. چند سال پیش سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلام شده بود. من فکر میکنم خیلی نتیجه خوبم داشت و نباید این اقدام، این تشبث بیستد. باید همه سالی هنرهای مردمی، توریسم و هنرهای مردمی باشد. مردمی محل باید از این فرصت استفاده کنند. کوه کلان یکی از معروفترین و زیباترین کوههای طبیعی در کوههای فان به شمار می رود. این کوه در موضع ارتوج، ناحیه پنجکن، ولایت سوغد تاجیکستان جایگیر است. بلندی کوه از سطح بحر تقریباً 2800 متر، مساحتش 0.5 کیلومتر کوادراتی بوده، چقوریش تا 70 متر می باشد. رنگ آب وابسته به روشنایی آفتاب و هوا تغییر می یابد. از سبزکبود تا کبوت تیره و حتی سرخاب نمایان می شود. У нас трекинг сегодня был, и мы проходили уже 10 километров по горам. имрӯз сайру сайёҳати мо аз кӯҳ барои оғоз ёфт ки тақрибан 10 километр роҳ рафта аз якчанд кӯлҳои рангоранг ва кӯҳҳои сарбафалак кашида дидан кардем. оиди таърихи ин минтақаи сайёҳӣ огоҳ гаштем ки барои мо хеле ҷолиб буд ва айни ҳол дар назди кӯли калон қарор дорем ки боду ҳавои атроф ва оби салқини кӯл рӯҳияи касро болида мегардонад. ба шаҳрвандони кишвар тавсия медиҳам ки барои сайру сайёҳат хориҷаро не балки мавзеъҳои сайёҳии кишварамонро интихоб намоянд, зеро хеле зиёд аст, ҳатто вақт камӣ мекунад. Мечтаем о зарубежье поехать, но у нас столько мест красивых, столько мест, что это, по-моему, времени не хватит на все это, путешествовать и смотреть, и любоваться на это все. Hi, I'm Jacopo. I'm an Italian tourist here in Tajikistan. салом, номи ман накпо, сайёҳ аз италия ҳастам. тӯли як моҳ мешавад ки дар тоҷикистон мебошам. бо ширкати сайёҳии амиртур ба ин ҷо омадем ки ба ман хело писанд омад. аз чӣ тарз зиндагӣ кардани мардуми кӯҳсор шинос шудем ки барои мо хеле ҷолиб буд. ба сайёҳони хориҷӣ тавсия медиҳам ки омада аз тоҷикистони кӯҳсор бо боду ҳавои тоза ва форамаш дидан намуда лаззат баранд. Let yourself be inspired by the landscape. манбаи оби кӯл асосан аз барфҳои обшуда ва чашмаҳои кӯҳӣ мебошад. ин ҷо яке аз самтҳои асосии сайёҳии дохилӣ ва байналмилалӣ ба шумор меравад. сайёҳон дар назди кӯл бештар хайма мезананд ва чанд рӯз истироҳат мекунанд. кӯли калон на танҳо ҷои тамошобоб аст, балки барои аксбардорон, дӯстдорони кӯҳнавардӣ ва муҳаққиқони табиат як ганҷи ҳақиқӣ маҳсуб меёбад. сайёҳони мо аз дидани манзараҳои зебои ин кӯл дилгарм гардида, қисме аз онҳо ба овозӣ машғул гардид.
Меня зовут Мухтоджев Йосир. номи ман Мухтоҷов Ёсир. тӯли 2 рӯз мешавад ки бо ширкати сайёҳии Амиртур ба мавзеи сайёҳии Кӯлҳои Калон омадем. тамоми кӯлҳоро тамошо кардем ва айни ҳол дар назди кӯли Калон қарор дорем. чуноне ки мебинед ин ҷоро хеле зебоӣ фаро гирифтааст ва мо ҳоло ба обозӣ машғул мешавем. ба меҳмонон ва сайёҳон ширкати сайёҳии Амиртурро барои сайру сайёҳат тавсия медиҳам. Буду советовать всем Амиртур. дигар чизе ки бояд дар мавзеъҳои туристӣ мо бошад information desk ё маркази иттилоот ё як ҷои иттилоотрасонӣ бошад. фарз кардем дар ҳамин мавзеъи Артуч ин лозим нест ки дар кӯҳҳо бошад. хуб дар даромадгоҳи ҳамон мавзеъ фарз кардем дар назди дарвозаи Артуч ё дар ҳамин шаҳри Панҷакен пеш аз як гардиш бояд як хонаҳо як утоқҳое бошад ки муҷаҳҳаз бо харитаҳо бошад, буклетҳо бошад, варақаҳои иттилоотӣ бошад, як харитаи хатсайри туристӣ бошад, чизе ки дар ҷопон дар ҳама ҷо дида мешавад. вақте шумо аз вокзал поин мешавед, аз стансияи метро, ҳар ҷое ки макони гардишгарӣ ҳаст, ҳатман information desk дорад, як нуқтаи иттилоот. хеле ҷои зиёд ҳам нест, як нафар дар онҷа кор мекунад, як утоқи хуб 3 ба 5 аст. дар онҷа харита ҳаст, буклет ҳаст, варақаҳои иттилоотӣ ба забонҳои гуногун аст ва турист пеш аз он ки шурӯъ кунад ба гардишгарӣ, пеш аз он ки аз интернет ин чизо истифода кунад, бубинед дар инҷа мавҷи интернет ҳам нест. як бор ба харита шинос мешавад. як харитаи сода, ҳатто ба шакли кортун ё ки ба ислоҳи худамон мултфилм ҳамна тасвир мекунанд ки нуқта фарз кардем ҷои шурӯъ аз дарвозаи Артуч то фалон нуқта ҷои лагер фалон ҷо ва final destination ё нуқтаи ниҳоӣ фалон ҷо. хуб ина тасвир мекунанд. пеш аз он ки сайёҳ шурӯъ кунад ба гардишгарӣ, як мебинад ки бояд куҷо равад. ва он буклетҳои хурдам ки дар байни мо имрӯз туристҳои хориҷӣ буданд, агар ба забонҳои англисиву чиниву русӣ мебуд, мешуд ки дар даромадгоҳи Артуч ба онҳо аз онҳо мегирифтанд, барои пост кардан, як иттилои заруриро дарёфт кардан аз он истифода мешуд. сайру сайёҳат дар пойгоҳи пиёдагардию сайёҳии Артуч бо хотироти рангин ва манзараҳои дилфиреби кӯҳистон анҷом ёфт. сайёҳон на танҳо аз зебоии табиат баҳра бурданд, балки нерӯу илҳоми нав барои сафарҳои минбаъда гирифтанд. Артуч ҳамчун як макони беҳтарин барои истироҳат ва ошноӣ бо табиати нотакрори фон дар хотироти ҳар кас нақш баст.